Hi students, இன்னைக்கு நம்ம class 12 maths 10th chapter ordinary differential equation exercise 10.7 7 sum பாப்போம் இந்த வீடியோல solve y minus e power sin inverse of x dx by dy plus root of 1 minus x square is equal to 0. So இது linear equation method தான் நம்ம solve பண்ண போறோம். First இத வந்து அந்த பக்கம் கொண்டு போய்டலாம். இது இருக்கட்டும். y minus e power sin inverse of x into dx by dy is equal to minus root of 1 minus x square. Okay va? இப்போ dx by dy மட்டும் இருக்கட்டும். Is equal to minus root of 1 minus x square. இது divisionல வந்துரும் இல்லையா? y minus e power sin inverse of x. நான் already சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. மேல ஒரே ஒரு டேர்மும் கீழே பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்மளால வந்து டிஃபரன்ஷியேஷனோ இல்ல பிரிச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாது. அதனால நான் இத வந்து ரெசிப்ரோக்கலா சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். என்ன பண்றேன்? dy by dx இதையும் மாத்திடுறேன். dy by dx is equal to இது மேல போய்டும். So y minus e power sin inverse of x by minus இருக்கு தனித்தனியா எழுதிக்குவோம். சரி ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடுவோம். by root of 1 minus x square. ஓகேவா? இப்போ இது நம்ம தனித்தனியா எழுதணும்னா என்ன கிடைக்கும்? minus y by 1 minus x square root of இந்த மைனஸ் உள்ள போச்சுன்னா பிளஸ் ன்னு ஆயிடும். இங்க பிளஸ் e power sin inverse of x by root of 1 minus x square. So இதுக்காக தான் நம்ம reciprocal பண்ணி எழுதினது. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? இந்த இது y வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் நம்ம. So அப்போ dy by dx plus ஆயிடும் இல்லையா? மைனஸ்ல இருக்குது இந்த பக்கம் வரும்போது y by root of 1 minus x square is equal to e power sin inverse of x by root of 1 minus x square. இப்போ இந்த என்ன ஃபார்முலா வந்துச்சு? dy by dx plus py is equal to q. இந்த formula வந்துருச்சா? Therefore அப்ப p is equal to y ஓட coefficient. அப்போ 1 by root of 1 minus x square. q is equal to e power sin inverse of x by root of 1 minus x square. ஓகேவா? இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம? p dx e power integrating factor கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? integrating factor is equal to e power integration of p dx. First p dx கண்டுபிடிப்போம். integration of p dx is equal to integration of 1 by root of 1 minus x square into dx. இது integrate பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? sin inverse of x. ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா? இது integration sin inverse of x. So அப்போ integrating factor எழுதும்போது e powerல எழுதிடுவோம் நம்ம. integrating factor e power integration of p dx இல்லையா? அப்போ e power pdx integration of pdx என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? sin inverse of x. So இது integrating factor நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ general solution கண்டுபிடிப்போம். general solution in the formula y into e power integration of p dx is equal to integration of q into e power integration of p dx into dx plus c. இப்போ y into e power p dx ஓட வேல்யூ நமக்கு e power sin inverse of x is equal to q ஓட வேல்யூ என்ன? e power sin inverse of x e power sin inverse of x by root of 1 minus x square. இது q ஓட வேல்யூ. e power pdx ஓட வேல்யூ e power sin inverse of x.
into dx plus c. ஓகேவா? இப்போ இதை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம். இது அப்படியே தான் இருக்கும், இது இருக்கட்டும். இப்போ இது என்ன ஆகும்? e power sin inverse of x to the whole square ஆகிடும் by root of 1 minus x square into dx plus c. இன்டகிரேஷன் பண்ணலை நம்ம இன்னும். இப்போ இதை சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடில் தான் நம்ம வந்து இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ புட் u is equal to sin inverse of x. Put u is equal to sin inverse of x. அப்போ du is equal to sin inverse of x differentiate பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 1 by root of 1 minus x square into dx. du by dx வரும், நான் அதை அங்கே கொண்டு போய்டுறேன். இப்போ du ஓட வேல்யூ dx by இது வந்துடும் உங்களுக்கு. இப்போ அதை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? y பவர் இந்த சைடு நம்ம எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணல. x is equal to இங்கே பாருங்க dx by root of 1 minus x square. dx by root of 1 minus x square ஓட வேல்யூ du. இங்கே e power sin inverse of x. sin inverse of x e power u ஆயிடும் to the whole square into du. ஓகேவா? எல்லாத்தையுமே நம்ம duல சாரி uல மாற்றிட்டோம். இப்போ இது என்ன ஆகும்? மல்டிப்ளிகேஷனில் வரல e power 2u du plus c. இப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ணுங்க. என்ன ஒரு e power 2u இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா e power 2u by 2 plus c. இப்போ யூக்கு வேல்யூவை அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க. இது இருக்கட்டும். y into e power sin inverse of x. இங்கே யூவோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா e into 2 sin inverse of x by 2 plus c. ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர். இதுக்கப்புறம் இதை எப்படியும் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது. சிம்பிளிஃபை பண்ண முடிஞ்சால் சிம்பிளிஃபை பண்ணி போடலாம். இதை எப்படியும் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இப்படியே நம்ம ஆன்சர் எழுதிடலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.